на почетокот на годината сакам да ве информирам за приоритетите на Министерството за локална самоуправа за ова година. 2019 година треба да биде година на финансиска консолидација на општините, обезбедување на нивна поголема функционалност и подинамичен, рамномерен регионален и локален развој, со подобрување на комуналната инфраструктура и условите на живење, особено во помалите и руралните општини. Во 2018 година владата направи голем чекор за општините со санирање на 50% од нивните доспеани долгови во вкупен износ од 50 милиони евра. Неопходно беше општините да добијат вештачко дишење, зошто реално се бореа за живот. Системот на локалната самоуправа нормативно е поставен, но треба да биде и да остане функционален. Во 2019 година ќе излеземе и со нов модел на финансирање на услугите со блок дотации во областа на образованието, детските градинки и на установите од областа на културата, со цел да се обезбедат оптимални средства од централниот буџет, да не се создават дополнителни долгови, но и да видиме каде можат да се направат заштети со рационално трошење на парите на граѓаните. Рамномерниот регионален развој е приоритет во 2019 година, а акцентот го стават на економскиот развој. 2019 ќе биде уште поуспешна од претходната, ако се има предвид дека буџетските средства за проекти за рамномерен регионален развој во однос на 2018 година се зголемени за над 50%, а средствата за кофинансирање на проекти за прекугранична соработка за 100%. Минатата година со 4,5 милиони евра се финансирани вкупно 98 проекти за развој на планските региони, за развој на селата и подрачјата со специфични развојни потреби. Тоа значи 98 инфраструктурни зафати или пак подготовка на техничка документација за изградба на локална, патна, канализациона или водоводна мрежа, прочистителна станица или други интервенции кои што решават проблеми на граѓаните. Во Штип, после 35 години, започна изградба на нова детска градинка. Во сите плански региони се работи за подобрување на енергетската ефикасност на јавните објекти, најчесто училишта и детски градинки. Годинава, само од буџетската програма за рамномерен регионален развој, во 8 плански региони во државата ќе бидат финансирани проекти во вкупен износ од 7 милиони евра. Тоа е за 100% повеќе средства во однос од 2017 година. Нашата цел на владата и на Министерството за локална самоуправа е со поголемо насочување на средства во помалку развиените плански региони и во селата да ги намалиме разликите во квалитетот на живење кои што се огромни. Ние зборуваме за поделеност на општеството по етничка и религиозна основа, но за жал најголемата поделеност, најголеми разлики има во можностите кои што ги имат жителите на Скопје и жителите на малите и особено на руралните општини. Енормното насочување на средства само во Скопје и тоа само во централното градско подрачје, разликите ги зголеми до абсурд. Приоритет на ова влада е со поголема координација средствата од различните ресори да се насочуваат таму каде што има најголема потреба. Сите граѓани треба да добијат еднаков пристап до услугите од јавниот сектор, без разлика на местото на живење, пристапот до современо училиште, патна мрежа, детска градинка, вода за пиење, канализација не може да биде привилегија само за жителите на Скопје и на поголемите градови. Тоа е право на секој граѓанин. Затоа владата обезбеди и дополнителни 70 милиони евра за локална патна инфраструктура, како и 50 милиони евра за водовод и канализација.
Другиот значителен аспект за Министерството за локална самоуправа е реализацијата на проекти за прекугранична соработка, финансирани со средства од Европската Унија преку ИПА инструментот. Овие проекти во износ од 15% се кофинансирани од буџетот на државата преку Министерството за локална самоуправа. Со зголемувањето на средствата за кофинансирање за 100% или од 60 на 120 милиони денари, владата ги зголеми можностите за поголема апсорбација на средствата од Европската Унија. Мора да покажеме поголем и финансиски и професионален капацитет за транспарентно и одговорно управување со средствата од Европската Унија, за да можеме да ги реализираме сите и да се избориме за уште поголеми средства во наредниот програмски период после 2020 година. На овој план 2018 беше успешна година и за Министерството за локална самоуправа, и за апликантите, општините, граѓанските и другите непрофитни организации и установи. Во 2018 беа склучени договори за реализација на 40 проекти во рамките на програмата за прекугранична соработка со Грција во вкупна вредност од 20 милиони евра и договори за 9 проекти од програмата со Косово во вкупна вредност од 3 милиони евра. Беа објавени 2 нови јавни повици за проекти со Бугарија и со Албанија. Јавниот повик со Албанија е се уште актуелен до 1 февруари, а на располагање ни става нови 3 милиони евра. Јавниот повик со Бугарија заврши и ова година ќе бидат подпишени договорите за финансирање на одобрените проекти, за што од страна на Европската Унија се обезбедени 7 милиони евра. Во ова 2019 година ќе бидат објавени нови јавни повици за проекти со Србија и со Косово. За проекти за прекугранична соработка со Србија има на располагање 1,8 милиони евра, а за проекти со Косово 2,5 милиони евра. Во процес на идентификација е заедничкиот стратешки проект од програмата за прекугранична соработка со Грција, кој што би се финансирал ова година во износ од 4 милиони евра. Не е исклучена тоа да биде изградбата на нов граничен премин со Грција, Маркова нога, во Преспанскиот регион. Генерално можеме да бидеме задоволни од реализираното, но не и од остварените цели за кои што треба и повеќе време и повеќе средства. Но најважно од се е да се има искрен однос и кон граѓаните и кон проблемите. Како што велат, ако го откриеш, половина од проблемот си го решил. Ако имаш искрени намери и ако работиш посветено, ќе се најде решение и за другите 50%. Мислам дека со овој начин на работа сме на добар пат во 2019 година да оствариме резултати кои што суштински ќе направат разлика во квалитетот на живење на општините. Ви благодарам за присуството и уште еднаш среќна нова година. Продолжувам. Të nderuar përfaqësues të mediumeve, së pari dua t'ju uroj të gjithë juve vitin e ri 2019, ju uroj shëndet dhe lumturi, sukses personal dhe punë të suksesshme në mediumet e juaja. Shpresoj se në vitin e ardhshëm do të kemi bashkëpunim edhe më profesional, ne kemi një emërues të përbashkët dhe ky është qytetari. Në fillim të vitit dua t'ju informoj në lidhje me prioritetet e Ministrisë së Veqeverisjes Lokale për këtë vit. Viti 2019 duhet të jetë viti i konsolidimit financiar të komunave, duke i siguruar funksionalitet më të madh dhe zhvillim të balancuar më dinamik në nivel rajonal dhe lokal për mirësimin e infrastrukturës komunale dhe kushtet e jetesës, sidomos në komunat e vogla dhe rurale. Në 2018, qeveria bëri një hap të madh për komunat, duke mbuluar 50% të borxheve të tyre të papaguara, që arrinin në vlerën e 50 milion eurove. Ishte e nevojshme që komunat të merrnin nga qeveria një ndihmë për frimarje artificiale, sepse ata me të vërtet luftonin për jetë.
qytetarët paguajnë dhe kanë nevojë të marrin shërbime, sistemi i veçeverisjes lokale është i vendosur në mënyrë normative, por duhet të mbetet funksional. Në vitin 2019 do të dalim me një model të ri të shërbimeve të financimit nëpërmjet blok dotacioneve në fushën e arsimit, kopshteve për fëmijë dhe institucionet në fushën e kulturës, në mënyrë që të sigurojmë fonde optimale nga buxheti qendror për të mos krijuar borxhe shtesë, por edhe për të parë se ku mund të bëhen kursime nga shpenzimet më racionale për paratë e qytetarëve. Zhvillimi i barabartë rajonal dhe lokal është prioritet për këtë vit, në të cilin theksi është vendosur në zhvillimin ekonomik. Viti 2019 do të jetë edhe më i suksesshëm se ai më parshmi, pasi që fondet e buxhetit për projekte për zhvillim të barabartë rajonal janë rritur për më shumë se 50% në krahasim me vitin 2018, ndërsa fondet për bashkëfinancimin e projekteve për bashkëpunim ndërkufitar janë rritur 100%. Vitin e kaluar me 4.5 milion euro u financuan gjithsej gjatë vitit të kaluar me 4.5 milion euro u financuan gjithsej 98 projekte për zhvillimin e rajoneve planore, për zhvillimin e fshatrave dhe për zonat me nevoja të veçanta zhvillimore. Kjo nënkupton 98 projekte infrastrukturore ose përgatitjen e dokumentacionit teknik për ndërtimin e rrjetit rrugor lokal, kanalizime apo ujësjellës, impiant filtrimi ose ndërhyrje të tjera që zgjidhin problemet e qytetarëve. Në Shtyp, pas 35 vjetësh, filloi ndërtimi i kopshtit të ri, të gjitha rajonet planore punojnë për përmirësimin e efikasitetit energjetik në objekte publike, kryesisht shkolla dhe kopshte. Këtë vit, vetëm nga programi i buxhetit për zhvillim të barabartë rajonal, në 8 rajonet planore, në vend do të financohen projekte në shumë totale prej 7 milion euro. Kjo është rreth 100% më shumë mjete krahasuar me vitin 2017. Qëllimi ynë i qeverisë dhe Ministrisë së Veçeverisjes Lokale është që përmes orientimit të më shumë mjeteve financiare drejt rajoneve dhe fshatrave më pak të zhvilluara të zvoglojmë dallimet në cilësinë e jetesës, të cilët janë mjaft të mëdha. Ne flasim për ndarjen e shoqërisë në baza etnike dhe fetare, por për fat të keq dallime më të mëdha në mundësi kemi midis banorëve të Shkupit dhe banorëve të komunave të vogla dhe veçanërisht atyreve rurale. Orientimi enorm i fondeve vetëm në Shkup dhe atë vetëm në zonën qendrore të qytetit i shtoi dallimet në absurditet. Prioriteti i kësaj qeverie është që me koordinim më të madh, mjetet e departamenteve të ndryshme të drejtohen aty ku është e nevojshme. Të gjithë qytetarët duhet të kenë qasje të barabartë në shërbimet e sektorit publik, pavarësisht vendit të tyre të banimit, të pasurit një shkollë moderne, rrjet rrugor, kopsht të fëmijëve, ujë të pishëm apo kanalizim nuk mund të jetë privilegj vetëm për banorët e Shkupit dhe qytetet më të mëdha. Kjo e drejtë i takon çdo qytetari. Kjo është arsyeja pse qeveria ka siguruar mjete shtesë për 70 milion euro për infrastrukturën rrugore lokale, si dhe 50 milion euro për ujë dhe kanalizime. Aspekti tjetër i rëndësishëm për Ministrinë për Veçeverisje Lokale është realizimi i projekteve për bashkëpunim ndërkufitar të financuara nga fondet e Bashkimit Evropian përmes instrumentit IPA. Këto projekte në vlerë prej 15% janë bashkëfinancuar nga buxheti i shtetit përmes Ministrisë për Veçeverisje Lokale. Me rritjen e mjeteve për bashkëfinancim prej 100% ose prej 60 në 120 milion denar, qeveria ka arritur mundësit për absorbim më të madh të fondeve nga Bashkimi Evropian. Ne duhet të tregojmë kapacitet më të madh financiar dhe profesional për menaxhimin transparent dhe përgjegjës të fondeve nga Bashkimi Evropian, në mënyrë që t'i shfrytëzojmë të gjithë dhe të luftojmë për më shumë mjete në periudhën e ardhshme programore pas vitit 2020. Në këtë drejtim, viti 2018 ishte i suksesshëm edhe për Ministrinë për Veçeverisje Lokale, si dhe për aplikantët, komunat, shoqërinë civile dhe organizata tjera jo fitimprurse dhe institucionet. Në vitin 2018 janë kontraktuar 40 projekte në kuadër të programit ndërkufitar me Greqinë në vlerë prej 20 milion euro dhe 9 kontrata për projekte nga programi me Kosovën në vlerë prej 3 milion euro.
U shpallën 2 thyrje të reja publike për projekte me Bullgarinë dhe Shqipërinë. Thirrja publike me Shqipërinë është ende aktuale, deri me 1 shkurt dhe na ofron në dispozicion 3 milion euro. Thirrja publike me Bullgarinë përfundoi dhe këtë vit do të nënshkruhen kontratat për financimin e projekteve të miratuara, për të cilat Bashkimi Evropian i ka parashikuar 7 milion euro. Këtë vit, në 2019, do të shpallen thirrje të reja publike për projekte me Serbinë dhe Kosovën. Për projekte ndërkufitare me Serbinë në dispozicion kemi 1,8 milion euro, ndërsa projekte me Kosovën 2,5 milion euro. Në proces është identifikimi i një projekti të përbashkët strategjik nga programi ndërkufitar me Greqinë, i cili do të financohet gjatë këtij viti në vlerë rreth 4 milion euro. Nuk përjashtohet ndërtimi i një vendkalimi të ri kufitar me Greqinë në vendin e ashtu quajtur Markova Noga në rajonin e Prespës. Në përgjithësi mund të themi se jemi të kënaqur me qëllimet e realizuara, por jo me qëllimet që kemi finale për të cilat nevojitet më shumë kohë dhe më shumë fonde, por gjëja më e rëndësishme është që të kemi qëndrim të sinqert ndaj qytetarëve dhe ndaj problemeve, siç thuhet, nëse e zbulon gjysmën e problemit tek e zgjedhur, ndërsa nëse kemi synim të sinqert dhe nëse punojmë me zell, do të gjendet zgjidhje edhe për 50% tjetër. Mendoj se me këtë mënyrë të punës jemi në rrugën e duhur. Në vitin 2019 do të arrijmë rezultate që në thelb do të bëjnë dallim në cilësinë e jetesës në komuna. Edhe një herë ju falenderit për prezencën tuaj, duke ju uruar edhe një herë urime vitin e ri 2019. Ersan Pajlziti, TV2. Ministër, kur jemi tek fondet e Bashkimit Evropian, e dim që në të kaluarën komunat nuk i kanë shfrytzuar sa duhet fondet që jepen nga Bashkimi Evropian. A keni menduar që të ndërtoni ndonjë sistem apo program për t'i trajnuar komunat që ato t'i shfrytëzojnë sa më shumë fonde tipa? Faleminderit për pyetjen. Do thot para çdo thirrje, Ministria e Qeverisjes Lokale organizon ditë informative dhe viziton shumë komuna dhe në për ato pika ku e organizon si ditë informative Ministria e Pushtetit Lokal, marrin pjesë të gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë të aplikojnë dhe kanë mundësi që të informohen edhe mbi procesin, edhe mbi mënyrën e aplikimit dhe të gjithë informacionet e nevojshme për të shfrytzuar ato mjete. Po ashtu unë jam në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë të interesuarit të cilët kanë drejt aplikimi për këto mjete dhe i informoj mbi mënyrën e aplikimit, i inkurajoj që të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë sa më shumë mjete dhe mund të them lirisht se ka përmirësim drastik për shfrytëzimin e mjeteve të tilla. Ministër, e thatë gjatë fjalimit tuaj që qytetarët paguajnë dhe për këtë dhe duhet marrin shërbimet. Qytetarët, banorët e Malësisë Karadakut, Brez, Tanush, Malin, kanë disa ditë që janë blokuar dhe në fakt kryetari i komunës, zoti Pejkovski, është i pakapshëm për gazetarët. Nuk është marrë asnjë përgjegjësi deri tash, edhe banorët atje vazhdojnë që ndrojnë blokuar, të izoluar nga bora. Në fakt është një problem që është i përvitshëm kur ka rreshje të mëdha të borës. A e dini ku është kryetari i komunës Qyqer Sandev dhe a duhet ndërmerret diçka sa më shpejt për ata banorë atje? Disa herë kryetarin e komunës Qyqer Sandevës e kanë kontaktuar nga kabineti i Ministrisë dhe Qeverisjes Lokale dhe i kanë kërkuar që në bazë të mundësive që posedon komuna të merr masë dhe nëse ai deklarohet se komuna nuk ka mundësi, çështjen ta ngrem edhe nivelet më të larta qeverisë dhe t'ju shkojmë në ndihmë banorëve të atyre viseve dhe unë që sot do ta marr për obligim edhe personalisht t'i paraqitem edhe kryetarit komunës, por edhe gjithashtu edhe të gjithë institucioneve tjera relevante që sa më shpejt t'ju dilet në ndihmë qytetarëve, mbasi që koha nuk shkon duke u përmirësuar, po sot, siç shohim, kemi edhe rreshje më të mëdha të borës dhe unë këtë çështje sot do ta alarmoj edhe në nivelet më të larta të qeverisë. Ka një arsye pse kryetari i
Devës, komuna, administrata nuk ka reaguar deri tash, kanë mungesë kapacitetesh apo ku është problemi? Deri më tani unë nuk kam ndonjë informatë se për çfarë arsye ai nuk ka dalë në teren. Është mungesë kapaciteti apo jo, por tani me të mbaruar preskonferencën do ta marr këtë si përgjegjësi personale dhe pse është komplet jashtë kompetencave të Ministrisë për Veçëverisie Lokale, por vetëm për hir të interesit banorëve të atij vendi, mbasi të gjithë qytetarët, ashtu siç deklarova, kanë të drejtë të shfrytëzojnë resurset barabarta të Republikës Maqedonisë, do të paraqitem dhe do ta shoh këtë çështje pse nuk është ndërmarrë masa deri më tani. Faleminderit edhe juve për pyetje. Благодарам, фалендерит shumë. Да, ви благодарам.